کہ 127 لوگوں نے استعفے جو ہیں وہ دے دیے تھے اور ان کے استعفے منظور کیے جائیں. تو پھر میں نے جو ہے ایز اے اسپیکر ان سے کہا کہ بالکل استعفے دینا جو ہے وہ ہر ممبر کا اپنا ذاتی ایک فعل ہے، ایک حق ہے اس کا، لیکن اس کے لیے کچھ قواعد و ضوابط ہیں اور کچھ آئینی جو ہے وہ حدود ہیں جن کو سامنے رکھ کر ہی استعفیٰ منظور کیا جا سکتا ہے. سب سے پہلی آرٹیکل 64 آف دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کی شک میں یہ ہے کہ استعفیٰ جو ہے وہ ہاتھ سے لکھا ہوا ہونا چاہیے. استعفیٰ دینے والا ممبر جو ہے وہ اپنے ہاتھ سے استعفیٰ لکھے گا ان ہز ہینڈ رائٹنگ، اور اس کے بعد وہ جب استعفیٰ، پھر رولز یہ کہتے ہیں، رول میں یہ ہے کہ وہ جس وقت استعفیٰ اسپیکر کے پاس آتا ہے تو اسپیکر اس ممبر کو بلائے گا اور بالکل پرائیویسی میں، کانفیڈنس میں ان سے یہ بات کرے گا کہ کیا آپ نے یہ استعفیٰ خود لکھا ہے، یہ آپ کی ہینڈ رائٹنگ ہے، اور کیا آپ جو ہے آپ پر کوئی دباؤ، کوئی پریشر، کوئی ایسا معاملہ تو نہیں ہے. اور اگر اسپیکر کو یہ محسوس ہو یا اس کے پاس کوئی انفارمیشن ہو کہ یہ تو میرے پاس گئے ہیں لیکن بحالت مجبوری آئے ہیں اور دراصل یہ استعفیٰ نہیں دینا چاہتے، تو اسپیکر پہ لازم ہے کہ وہ اس کا استعفیٰ قبول نہ کرے. لیکن اگر اسپیکر کو یہ سیٹسفیکشن ہو جاتی ہے کہ جو ممبر ہے وہ ان کے سامنے جو بات کر رہے ہیں وہ حقیقت پر ہے، وہ اور اپنی مرضی سے استعفیٰ دینا چاہتے ہیں، تو ان کا استعفیٰ منظور کیا جانا چاہیے. یہ ایک طریقہ کار ہے. پھر ان کا استعفیٰ جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو اسپیکر بھیج دے گا. اب یہاں آج انہوں نے فرمایا کہ 127 لوگوں نے جو ہے وہ استعفے دیے تھے، تو آپ این بلاک 127 لوگوں کے استعفے قبول کر لیں. تو پھر میں نے ان کے سامنے کچھ حقائق رکھے. میں نے ان کو کہا کہ بہت سارے آپ کے دوست جو تھے جنہوں نے استعفے دیے، ان میں سے کچھ لوگ تو کورٹ میں چلے گئے اور انہوں نے عدالت میں جا کر کہا کہ یہ استعفے جو ہم سے لکھوائے گئے تھے اس وقت ساری پارٹی، پارلیمانی پارٹی بیٹھی ہوئی تھی اور ہمیں یہ تاثر دیا گیا تھا کہ یہ تو ہم حکومت پہ دباؤ کے لیے استعمال کریں گے اور یہ استعفے نہیں ہوں گے، لہٰذا میں نے تو استعفیٰ نہیں دیا. کورٹ نے پھر، اسلام آباد ہائی کورٹ نے ممبرز کو کہا کہ آپ جائیں واپس اسپیکر کے پاس جا کر یہی بات کریں، اور انہوں نے آ کر مجھ سے بھی یہی بات کی جی کہ میں نے تو استعفیٰ نہیں دیا، میرا استعفیٰ منظور نہ کیا جائے. اسی طرح کچھ لوگوں نے لیو اپلیکیشن بھیج دی، کچھ لوگ ہاؤس میں آ کر چلے گئے حاضری لگوا کر. تو اس سارے سیناریوں میں، ایسی صورتحال میں اسپیکر کو جو فیصلہ کرنا ہے وہ آئین اور قواعد ضوابط کو سامنے رکھ کر کرنا چاہیے تھا. یہی بات میں نے اپنے ان دوستوں سے، ان سے گزارش کی، جس میں بڑے سینئر لوگ آئے. فارمر اسپیکر جناب اسد صاحب تھے، اسد کیسر صاحب تھے، اسی طرح سے ڈپٹی اسپیکر صاحب تشریف فرما تھے، اور بڑے سینئر ساتھی تھے ان کے، پارلیمنٹیرینز تھے سارے. تو ان کے سامنے میں نے رکھی بات. میں نے کہا دیکھیں کہ میں بطور اسپیکر جو ہوں وہ تو صرف ایک چیز کو دیکھتا ہوں کہ آئین کو اور قواعد و ضوابط کو. اب پارٹیز کا یا آپ کا کوئی پولیٹیکل سٹانس ہے، پولیٹیکل پوزیشن پارٹیز لیتی رہتی ہیں، آپ نے ایک پولیٹیکل پوزیشن لی ہے، اور اگر گورنمنٹ کی ایک پولیٹیکل پوزیشن ہے تو اس میں میں تو چاہوں گا یہ ذاتی طور پر. اور میں نے ان کو کہا کہ آپ آئیں، آپ ایوان کے اندر آئیں، آپ نے جو بات کرنی ہے وہ آپ ایوان کے اندر کریں، یہاں آپ کی آواز زیادہ مؤثر ہوگی. اور آپ خود کہہ رہے ہیں کہ ملک کو اس وقت چیلنجز درپیش ہیں، تو ان چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے اس وقت ضرورت اگر کسی چیز کی ہے تو وہ مفاہمت کی ہے، وہ مل بیٹھنے کی ہے، وہ پاکستان کی سوچ رکھنے اور پاکستان کو سامنے رکھ کر فیصلے کرنے کی ہے. تو میں آپ سے یہ توقع کرتا ہوں کہ آپ سینئر لوگ ہیں، ایک جماعت ہے آپ کی، آپ تشریف لائیں، پارلیمان میں آئیں. تو بطور سپیکر میں آپ کو یہ جو ہے یہ بالکل آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ آپ کو میں پورا موقع دوں گا بات کرنے کا، آپ بولیں. اور میں اس لیے کہتا ہوں کہ پارلیمان ایک ایسی جگہ ہے
जहां एक ऐसा फोरम है जहां सब इकट्ठे हो जा सकते हैं। सियासी मुखालफिन भी सुन रहे होते हैं, एक बोल रहा होता है। स्पीकर जो है वो कस्टोडियन ऑफ द हाउस है, उसकी नज़र में तमाम मेंबरान बराबर हैं, लेकिन सबसे अहम काम और मुश्किल काम स्पीकर के लिए यह है कि इस्तीफ़ा मंजूर करना। ये इस्तीफ़ा मंजूर करना कोई आम सी बात नहीं है, 6-7-8 लाख लोगों के मैंडेट की बात है। अब वो जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, जो हल्के हैं, जिनमें 7-8 लोगों ने एक मेंबर चुना है, वो मेंबर आकर असेंबली में अगर नहीं बैठेगा तो उन 8 लाख लोगों का जो मैंडेट है उसका क्या होगा, उनकी नुमाइंदगी कौन करेगा, उनको रिप्रेजेंट कौन करेगा। तो ये वो सवालात हैं जो किसी भी स्पीकर के सामने होते हैं। तो मैंने आज भी इनसे यही कहा कि मैं तो आपको दावत देता हूं कि आप वापस आएं और इन वजूहात की बिना पर इन कानूनी और आईनी मामलात को सामने रखते हुए मैंने अब तक इस्तीफे मंजूर नहीं किए। जिन लोगों के मैंने इस्तीफे मंजूर किए थे, या तो उन्होंने टेलीविजन पे जाकर बयान दिए, उन्होंने हाउस में जाकर बयान दिए, या उनके हाथ के लिखे हुए थे, या उन्होंने ट्वीट किए। तो फिर मैं समझता हूं कि हमने अब सोच लिया कि ये वाकई इस्तीफ़ा देना चाहते हैं, तो उनके इस्तीफ़े मैंने मंजूर किए। उनका ख्याल था कि ये इस्तीफ़े शायद पिक एंड चूज़ पे हैं, तो मैंने उनकी खिदमत में ये गुजारिश की कि पिक एंड चूज़ के अलावा ये मामला नहीं है पिक एंड चूज़ का, बल्कि ये मामलात को सामने रख कर जो है इस्तीफ़े मंजूर किए गए। अगर किसी ने फ्लोर ऑफ द हाउस पर तकरीर की है और उसने कहा है कि मैं वॉलंटरी तौर पर मैं इस हाउस को छोड़ के जा रहा हूँ, तो उसका इस्तीफ़ा तो बनता है, उसको तो मैं इग्नोर नहीं कर सकता। या किसी का जो कोई उसमें वीडियो में आया है और उसने जाकर ट्वीट भी कर दिया है, जाकर उसने टेलीविजन पर किसी प्रोग्राम में जाकर ये बरमला इजहार किया कि मैं इस्तीफ़ा दे रहा हूँ अपनी मर्ज़ी से, तो मैं उसका इस्तीफ़ा मैंने कबूल किया है। लेकिन मैं एक दफ़ा फिर अपने तमाम दोस्तों से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि बतौर स्पीकर जो है मैं सबके लिए साझा हूँ। बीइंग कस्टोडियन ऑफ द हाउस जो है मेरा कोई पसंद नापसंद नहीं है, लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगा हर जमात को कि इस वक्त मुल्क को मफाहमत की ज़रूरत है। इस वक्त मुल्क को ऐसे हालात की ज़रूरत है जिनमें ऐसे हालात पैदा करने की ज़रूरत है, इतने अच्छे हालात पैदा करने की ज़रूरत है, हालात को बेहतर बनाने की ज़रूरत है जिससे हम मुश्किलात से बाहर आ सकें। और ये 22 करोड़ लोगों का मुल्क है। इसमें मैं समझता हूँ कि ना किसी की ज़ाती अना होनी चाहिए, ना कोई ज़ाती ज़िद होनी चाहिए, बल्कि अपनी ज़ात से बालातर होकर, अपनी सियासत से बालातर होकर हमें पाकिस्तान के बारे में सोचना चाहिए, उसकी फ़िक्र करनी चाहिए। और वो जो दानिशगाह है ना जहाँ हम बैठ सकते हैं, वो पार्लियामान है। ये 22 करोड़ लोगों की दानिशगाह है, 22 करोड़ अवाम की जज्बात की और एहसासात की ये अमीन है। मैं समझता हूँ कि मैंने जो बातें जब ये की तो मैंने उनसे कहा कि अगर आप चाहते हैं तो मैं दोबारा तमाम मेंबरान को ख़त लिख देता हूँ, वो आए मेरे सामने आकर वो अपना मौक़िफ़ बयान करें। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि तमाम मेंबरान एक दफ़ा कोई पार्टी लेकर आए और सबको बिठाकर कोई फैसला करने की कोशिश करे, तो उसको मैं दबाव समझता हूँ। क्योंकि इनके अपने पार्टी के लोगों ने जब फ़ोन करके कहा, जब हाज़िरियाँ लगवा ली, जब छुट्टी की दरख्वास्तें दे दी, जब वो कोर्ट में चले गए, तो फिर मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ कि एन ब्लॉक किसी के इस्तीफ़े मंजूर करूँ। ना इसकी आइन इजाज़त देता है, ना इसकी असम्बली के कायद और ज़वाबित इजाज़त देते हैं। तो जब मैंने उनसे कहा कि मैं दोबारा ख़त लिख दूँ, तो उन्होंने कहा कि हम अपनी पार्टी से मशवरा करके फिर आपसे बात करेंगे। उन्होंने मुझे कहा कि आप अपना किरदार अदा करें बतौर स्पीकर के, और उनका वन पॉइंट एजेंडा है कि इलेक्शन जल्द हो जाने चाहिए। तो मैंने उनसे कहा कि ये आपका एक पॉलिटिकल जो है वो स्टांस है, हर जमात को हक है को अपना पॉलिटिकल जो है वो स्टांस बनाए, उस पर आप हक बजानब हैं या नहीं हैं मैं उस पर तबसरा नहीं करना चाहता, लेकिन ये पॉलिटिकल फैसले हैं। आप ये भी तभी कुछ इस पर बातें करेंगे जब आप हाउस में आएंगे, तो जब आप एक दूसरे से मिलेंगे। अगर आप एक दूसरे के नज़दीक ही नहीं आएंगे, डायलॉग ही नहीं खोलेंगे, तो मामलात कैसे हल होंगे। तो मैं अब भी यही कहता हूँ बतौर कस्टोडियन ऑफ द हाउस, बतौर स्पीकर, कि मुल्क को मफाहमत और भाईचारे की ज़रूरत है।
سیاست جو ہے یہ پیٹی پالیٹکس جو ہے یہ ملکی مفادات سے بالا تر نہیں رکھنی چاہیے، نہ کسی کی انا نہ کسی کی ضد ملک سے اور ملک کے مفادات سے بالا تر ہونی چاہیے۔ یہ ہم سب کا ملک ہے، کوئی اپوزیشن میں ہے، کوئی حکومت میں ہے، کوئی کس جماعت میں ہے، کوئی کس جماعت میں ہے، لیکن یہ ملک 22 کروڑ لوگوں کا ہے۔ اس کو مضبوط کرنے کے لیے، اس کی مشکلات کم کرنے کے لیے اس وقت کی اہم ترین ضرورت صرف ایک ہے کہ ہم مفاہمت کریں اور ہم میں آ کر ہر مسئلے پہ ڈسکس کریں، ہر مسئلے پہ بحث کریں، ہر مسئلے میں وہ کیا چاہتا ہے، میں کیا چاہتا ہوں۔ اگر میں ممبر ہوں تو مجھے پارلیمان میں آ کر اس کا کوئی حل دینا چاہیے۔ پاکستان مشکلات سے کیسے باہر نکلے گا؟ آج جو ہے نا سیاست یہ ہونی چاہیے کہ ہر جماعت جو ہے، خواہ وہ حکومت میں ہے یا مخالف ہے، اگر وہ اپوزیشن میں ہے تو وہ اگر اسمبلی میں بتائے کہ اس طریقے سے پاکستان کو ہم اس گرداب سے نکال سکتے ہیں، یہ ہوگی صحیح پازیٹیو پالیٹکس۔ اور اسی کے لیے میری خواہش بھی یہی ہے اور میری توقع بھی یہ ہے کہ تمام جماعتیں ملکی حالات کو سامنے رکھتے ہوئے اس وقت بہت سنجیدگی کے ساتھ مفاہمت کی طرف دیکھیں گے، مخاصمت کی طرف نہیں۔ بہت شکریہ۔ کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کے ارکان سے خوشگوار ملاقات رہی ہے۔ پی ٹی آئی کا یہ خیال ہے کہ ان کے 127 لوگوں نے استعفے دیے ہیں جسے منظور کیا جانا چاہیے۔ میرے مطابق اس کے لیے کچھ قواعد و ضوابط ہیں اور آئینی حدود ہیں جن کا خیال رکھا جانا از حد ضروری ہے۔ آئین کی شک میں ہے کہ استعفیٰ دینے والا استعفیٰ اپنے ہاتھ سے لکھے اور رولز کے مطابق۔ سیاست میں مکالمہ ہوتا ہے، آرگومنٹ ہوتا ہے، بیٹھ کے بات چیت ہوتی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھے ماحول میں بات ہوئی اور انہوں نے میری باتیں سنی، میں نے ان کی باتیں سنی اور بڑے عزت اور وقار کے ساتھ۔ اور میں یقیناً جب انہوں نے کہا کہ وہ اپنی جماعت سے مشورہ کریں گے تو میں تو حاضر ہوں۔ وہ ایک غلط تاثر ایک میرے عزیز نے دے دیا کہ میں جب وہ آتے ہیں تو میں بھاگ جاتا ہوں۔ میں نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہے، وہ لفظوں کا چناؤ شاید ان سے غلط ہو گیا، ویسے تو بڑا اچھے آدمی ہیں، میں بھی ان کا احترام کرتا ہوں۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ میں موجود ہوں یہاں پر، جو بھی جماعت آ کر مجھ سے بات کرنا چاہتی ہے، کسی مسئلے پہ بات کرنا چاہتی ہے، میں تیار ہوں، ہر وقت تیار ہوں۔ اور میری خواہش ہے کہ یہ پارلیمان کی عزت اور توقیر میں اضافہ ہو اور اسی پہ ہم نے کام کرنا ہے۔ یہ دیکھیں میں نے پہلے بھی بہت دفعہ اسی بات کو میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ پاکستان سے بڑھ کر تو کوئی چیز نہیں ہے۔ پاکستان کی استحکام، پاکستان ہے تو ہم سب ہیں۔ سپیکر صاحب، یہ جو لوگ آج آپ کو ملے ہیں انہوں نے ایک طرح کی تصدیق کرا دی ہے، اب ان کے استعفے تو ایکسیپٹ ہونا بنتے نہیں ہیں۔ نہیں دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں بار بار جو آپ کو بات بتا رہا ہوں، کسی نے یہ نہیں کہا کہ ویسے کہ میں استعفیٰ دینا آیا ہوں اور میرا استعفیٰ آپ منظور کر لیں۔ دوسرا ایک بات یہ ہے کہ آپ یہاں 100 آدمی ہیں، 100 اکٹھے آپ آتے ہیں، آپ پر ایک دوسرے کا دباؤ ہوتا ہے۔ جب میں نے آپ سے بات پوچھنی ہے تو پھر آپ نے علیحدہ ہونا ہے، علیحدہ مطلب انڈیویجولی، انفرادی طور پر مجھ سے مل کر بات کرنی ہے۔ اور جو سب سے عام بات ہے وہ میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں کہ اگر یہ کہتے ہیں 127 بندے جو ہیں ان کا آپ استعفیٰ قبول کر لیں، کیا ان کو پتہ ہے کہ 127 میں سے کتنے بندے جو ہیں وہ کورٹ میں چلے گئے ہیں؟ کتنے بندوں نے ڈینائی کر دیا ہے کہ ہم نے استعفیٰ نہیں دیا؟ کتنوں نے آ کر حاضری لگا لی ہے؟ کتنوں نے چھٹی کی درخواست بھیج دی ہے؟ تو 127 کہاں ہیں پھر؟ ایک ایسے کر لیتے ہیں کہ ایک اسٹرپ سے لے لیتے ہیں، ایک اسٹرپ سے لے لیتے ہیں، ادھر سے ایک سوال لے لیجیے۔ جی اسپیکر صاحب، ابھی پریس کانفرنس کی ہے باہر جا کے جو وفد آپ سے ملا تھا، اور انہوں نے آپ کے اوپر یہ الزام لگا دیا کہ آپ متعصب ہیں، اس بارے میں کیا کہیں گے؟ یہ تو بڑا عجیب الزام ہے۔ اچھا، میں یہاں تو انہوں نے میری بہت تعریف کی، میرے پورا سٹاف موجود تھا اور میں ان کا شکریہ ادا کرنے جا رہا تھا، ڈپٹی اسپیکر صاحب بھی موجود تھے، تو میں تو ان کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں کروں گا۔ وہ میرے لیے بڑے قابل احترام ہیں، وہ میرے پاس تشریف لائے تھے اور وہ میرے کولیگ رہے ہیں، آئندہ بھی کولیگ ہوتے ہیں، اور ہمیں ایک دوسرے کی عزت اور وقار کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس طرح پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ جو ہے نا، یہ ماحول کو پورا گندہ کر دیتی ہے، اس سے مسائل کا حل نہیں نکلتا، مسائل بڑھ جاتے ہیں۔ لہذا میں سمجھتا ہوں کہ مجھے نہیں سمجھ کہ ایسی کسی نے بات کی ہو، نہ مجھے یقین آ رہا ہے۔ وہ تو بہت خوبصورت انہوں نے باتیں کی یہاں پر بھی، اور بڑے رکھ رکھاؤ والی، بڑے عزت وقار والی، تو میں ان کا مشکور ہوں کہ وہ یہاں تشریف لائے اور میں ان کی بات بالادستی کی بات کی، آپ بطور کسٹوڈین یہ آپ کی ذمہ داری بھی ہے
ये बताइएगा सर कि एक इंटरिम मुद्दत के लिए एक टेक्नोक्रेट हुकूमत की क़याम की बात की जा रही है, इसकी कोई आइन में कोई गुंजाइश है, आप क्या समझते हैं? मेरे इल्म में तो नहीं ऐसी कोई बात, क्या क्या ऐसी कोई मेरे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे इल्म में कोई गुंजाइश नहीं है। अरकान थे उनके मुकम्मल आइन और कानून और पार्लियामेंट के जो रूल्स हैं उसको फॉलो करते हुए उनके इस्तीफे मंजूर किए गए थे जो 11 पहले थे, इस पे आप क्या कहेंगे? फुल्ली आप कॉन्फिडेंस है कि वो 11 के 11 टोटली आइन और रूल्स के मुताबिक उनके? देखिए, मैं जिस वक्त मैं इस्तीफे मंजूर करता हूँ तो आइन और कानून को ही सामने रख कर करता हूँ, और उसमें दूसरी तो कोई और फैक्टर नहीं होता। मैंने आज भी यही बात दोहराई अपने दोस्तों के सामने भी कि अगर आप चाहते हैं तो मैं दोबारा खत लिख दूं और वो आपके मेंबरान इनफरादी तौर पर आए मेरे सामने, और फिर वो उनके देखें, पहली बात वो है कि वो मेरे सामने आकर इस चीज़ को वाज़िया तौर पर मुझे साबित करेंगे, पर ये वॉलंटरी उन्होंने एक्ट किया है और उन पर कोई दबाव या प्रेशर नहीं। ये बताइएगा कि अगर तहरीक इंसाफ के अरकान दोबारा मीडिया पर जाकर और ट्विटर के जरिए तस्दीक करें, यही जिनके इस्तीफे नहीं, मैंने ट्विटर की बात नहीं की, वो उन्होंने स्पीकर के साथ नहीं, जो आपने कहा कि मीडिया के जरिए जो है मैंने उनके इस्तीफे मंजूर नहीं, वो इसलिए किए थे कि उन्होंने देखें ना, अब वो एक मेंबर था, उसने तो कोई आधा पौना घंटा तकरीर की पार्लियामान में, दूसरे ने भी की पार्लियामान में, वो तो तकरीर मेरे पास मौजूद है। साहब को मंजूर नहीं हुआ, उन्होंने भी कहा था कि हम सब इस्तीफे दे रहे हैं। नहीं, वो आप सब की बात नहीं कर सकते, आप इंडिविजुअल की बात कर सकते हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। अगर कुरैशी साहब को मैं खत लिखता हूँ वो आ जाते। मुझे ये बताएं कि जब मैंने तमाम मेंबरान को खत लिखा तो ना आने की वजह क्या थी, क्यों नहीं आए? मैंने तो उनको इसीलिए बुलाया था कि वो तशरीफ लाएं और मेरे सामने आकर सिर्फ यही उन्होंने कहना था कि मेरे पे कोई दबाव नहीं है, मैं खुद इस्तीफा दे रहा हूं अपनी मर्जी के मुताबिक, अपनी ख्वाहिश के मुताबिक। तो इसमें फिर क्यों उनको जो है तामुल क्या था, क्यों रोका गया लोगों को? जब आप रोकते हैं किसी को तो फिर मुझे मेरा शक फिर यकीन में बदली जा होता है कि शायद ये मजबूरन जो है वो उन्होंने उस दिन लिखे होंगे इस्तीफे, साइक्लोस्टाइल हुए थे, और उसके बाद उनको फ़ोन करने की क्या ज़रूरत थी, यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी, कोर्ट में जाने की क्या ज़रूरत थी? तो फिर मैं बतौर कस्टोडियन जो है वो मैं देखें, दूसरा 11 इस्तीफ़ों को मंजूर करने को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तस्लीम किया है, उस पर बड़ी डिटेल्ड बहस हुई है इस पर, आपको इल्म है इस बात का, और उन्होंने कहा है कि ये ठीक इस्तीफे जो है ना वो मंजूर किए गए हैं। हम कोई काम भी आइन और कानून के जो है वो तहत ही करते हैं, उसके अलावा नहीं करते। जी साहब, ये फरमाइए कि एक हाँ जी। स्पीकर साहब ये बताएगा कि इससे पहले जो स्पीकर थे उन्होंने इस्तीफे मंजूर किए, उसके बाद नोटिफाई हुए, जब आप आए तो आपने उसको दोबारा उसको नामंजूर किया और कुछ और इस्तीफे मंजूर किए। पहले दो जो स्पीकर साहिबान है उन्होंने अलग अलग आर्डर जो है वो किए, जिसकी वजह से मामला अदालत भी जाना पड़ा। इससे क्या ऐवान जो है वो कमजोर नहीं हो रहा? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखें आप इसको पता नहीं किस एंगल से देख रहे हैं। बुनियादी तौर पर यह है कि जब आप कोई इस्तीफा मंजूर करते हैं तो उसके क़वाइद और ज़वाबित के तहत ही उसको एक्सेप्ट करते हैं, और आपको वो सारे स्टेप्स लेने पड़ते हैं। वो मैं समझता हूँ कि डिप्टी स्पीकर साहब जो एक्टिंग स्पीकर थे, उन्होंने जो इस्तीफे एक्सेप्ट किए थे वो एक्सेप्ट करना ही गैर आइनी और गैर कानूनी था। इसीलिए फिर मैंने उनको उसके लिए ना तो उन्होंने मेंबरान को बुलाया, देखो जो बुनियादी शर्त है, बुनियादी शर्त है कि वो हर इंडिविजुअल को, ऐसे नहीं हो सकता कि एक जमात जो है वो खड़ी होके एक बंदा या लीडर खड़ा होके कहे कि मेरी सारी जमात जो है वो मुस्ताफी हो गई है। हर बंदे के पास 6-6, 7-7 लाख लोगों का मैंडेट है। आप उनको मतलब है उन 7 लोगों के मैंडेट को सिर्फ जुम्बिश कलम जो है वो कैसे खत्म कर सकते हैं? राजा साहब ये फरमाएं, आज जो 8-9 लोग आए थे, इनमें से किसी एक ने भी कहा कि मैं इस्तीफा देता हूँ, या ये मेरा इस्तीफा, एक मिनट पूरी कर दूँ, मैं इस्तीफा देता हूँ, मेरा इस्तीफा एक्सेप्ट कर लें? दूसरा, आपने अपने गुफ्तगू में कहा कि इनके बाद अरकान ऐसे हैं जिन्होंने आपको छुट्टी की दरख्वास्त भेजी, बाद ऐसे हैं जो आपसे इंफरादी तौर पर मिले इस्तीफे की मंजूरी नहीं चाहते। कितने लोग हैं? 10 हैं, 12 हैं, 15 हैं? मैं आपको बताऊं कि बीइंग कस्टोडियन ऑफ द हाउस कुछ ऐसी बातें हैं जो मेरी और उन ऑनरेबल मेंबरान के दरमियान होती हैं, और मुझे यकीन है कि आप इस पे नहीं इंसिस्ट करेंगे। मैं जो आपको कह रहा हूं, मैंने आज इन दोस्तों के सामने ये बात रखी है,
नाम नहीं मैं बताया, मैंने तादाद भी नहीं बताया, मैंने इनके सामने बात रखी है। कुछ चीज़ें तो ये केस जो है वो कोर्ट में गया, आपको पता है। इसी तरह बहुत सारे लोगों ने आकर जो है वो हाजिरियां लगवा ली, छुट्टी की दरखास्तें दे दी, और मैंने वो है वो लीव एप्लीकेशन जो है उनकी पढ़ दी, एक्सेप्ट कर ली। तो फिर ये सब बातें, ये फैक्टर इस बात को तकवीयत देते हैं कि भाई मैं उनको इंडिविजुअली मिलूं। और जब ये लोग कहते हैं कि नहीं इंडिविजुअली आप नहीं मिलेंगे, आप सबको इकट्ठे मिलेंगे, तो मेरा शक जो है फिर वो यकीन में बदल जाता है, मेरे लिए और मुश्किलात हो जाती हैं कि मैं एक्सेप्ट करूं।